सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गजानन पद्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभोज्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। सौन्दर्यलहरी कत्रे सर्वमङ्गलदायिने शङ्कराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः। गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। परात् परं निरन्तरं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रभक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मलस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोति भाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्।
भूतानि प्रारम्भस्यामृतं दिवे जलादोर्नवयगुरुः आदोस्येह भवातुरः तदा विश्वजग्रामदो नानन्दनयति तस्मात् देवायुक्तमुदन्वता तन्तोऽस्य हीरान्तं देशोत्तरसर्वगे सप्तास्य संवर्धः देवायुज्यं दधाना गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं मनसि लसतु मम नित्यं मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा जलजनयन विधिनमुति हरणमुख विभुज विनुत पद पद्मा जलजनयन विधिनमुति हरणमुख विभुज विनुत पद पद्मा विभुज विनुत पद पद्मा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा
శ్రీనివాస బంగారయ్య గారికి, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి లలిత మహాత్రిపుర సుందరి దేవీపీఠం మరియు ఉపనిషన్ మందిరం సభ్యులందరూ ఆహ్వానం. వక్త బ్రహ్మశ్రీ పసర్లపాటి శ్రీనివాస బంగారయ్య శర్మ గారిని అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ఆహ్వానిస్తూ, అలాగే శ్రీ రాజరాజేశ్వరి లలితా మహాత్రిపుర సుందరి దేవీపీఠం పెంట చంద్రశేఖర శర్మ గారు మొదట దీప ప్రజ్వలనకై పెద్దలను ఆహ్వానిస్తున్నాం. आचार्याय प्रियंधनमाहृत्य प्रजातन्तु माव्यवत्सेच्छे सत्यात्न प्रमदितव्यं धर्मात्न प्रमदितव्यं कुशलात्न प्रमदितव्यं मूर्तेन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि लोकीतराणि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। అటువంటి ఆదిశంకరులు అందించినటువంటి జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య స్తోత్ర వైభవాన్ని మనకి అందించి ఆ అద్వైత మకరందాన్ని మనందరి చేత నేటి నుండి 3 రోజులు అందించడానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ భారతీ తీర్థ శృంగేరి వారి శాంకర తత్వ ప్రసార అభియాన్ రాజ్య సంచాలకులు శ్రీ 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 ఆదిశంకరాచార్య భక్త సమాజము మరియు తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు అయినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ పసర్లపాటి శ్రీనివాస బంగారయ్య శర్మ గారిని అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య వేదిక మీదికి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి లలితా మహా త్రిపుర సుందరి దేవి పీఠం మరియు ఉపనిషన్ మందిరం
సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న నేటి కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆయన్ని బ్రహ్మశ్రీ సుసరాబ్ దుర్గా ప్రసాద్ శర్మ గారి చేత పుష్పమాలంకృతులను చేస్తున్నాం. అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉండే గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రియవత్. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరः గురుः సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః. శృతిస్మృతిపురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. నారాయణసమారంభాం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిం సన్నిధిం క్రియాత్. అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ. కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే. అంబోధర శ్యామల కుంతలాయై అతిప్రవాసామ్రజటాధరాయ గిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ. శంకారూపేణ మచ్చిత్తం పంకీకృతమభూద్యయా కింకరీయస్య సామాయ శంకరాచార్యమాశ్రయే. యస్య ప్రసాదాదహమేవ విష్ణుః మయ్యేవ సర్వం పరికల్పితం చ ఇత్థం విజానామి సదాత్మరూపం తస్యాంఘ్రియుగ్మం ప్రణతోస్మి నిత్యం. సభాకల్పతరం వందే. ఇవాళ చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు. కార్తీక మాసము అనగానే ఎక్కడ లేనటువంటి
ఒక ఆనందము ప్రతి ఉపాధికి వస్తుంది. ఎక్కడ లేని వినయ విధేయతలు కూడా ఈ కార్తీక మాసం నుంచే ఆరంభమవుతాయి. ఏమండి వినయ విధేయతలు వస్తాయంటారు, కార్తీక మాసానికి వినయ విధేయతలకి సంబంధం ఏమన్నా ఉందా అంటే, వాడెవడైనా ఎంతటి వాడైనా కాస్త బయటికి వెళ్తే చలి తగులుతుంది, చేతులు రెండు కట్టుకొనే తిరుగుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి వినయ విధేయతలు కూడా మనకిష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మన శరీరాన్ని ఆశ్రయిస్తాయి. కార్తీక మాసము చంద్ర విద్యకి, శ్రీ విద్యకి, లలితా విద్యకి చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఏమండి చంద్ర విద్యకి లలిత ఆ రెండు ఒకటే. ఎందుకు ప్రధానమైంది అంటే, భూమికి చంద్రుడు అతి దగ్గరగా ఉండేది ఒక సంవత్సరంలో శరదృతువులో, అందులోనూ కార్తీకములో మరీ విశేషంగా ఉంటారు. అందుకనే రాత్రి ఎక్కువ ఉంటుంది, పగటి కాలం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 6:15కి అట్లా సూర్యోదయం అయితే మళ్ళీ 5:30 కల్లా సూర్యాస్తమయం అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే 24 గంటలలో సూర్యనారాయణమూర్తి కంటే కూడా నిశి యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ మాసం రాగానే నక్తము, చంద్రుడి యొక్క కిరణాలతోటే మేము భోజనం చేసి అరిగించుకుంటామండి. సాధారణంగా చంద్రకిరణాలతోటే అరిగించుకోవడము అనేటటువంటి స్వభావము ఈ కాలంలో శరీరానికి చాలా మంచిది. అందుకని నక్తాలు అనేటటువంటి ఉంటారు. ఇక చంద్రకిరణాలు పడ్డటువంటి నీళ్లు సూర్యుడు వచ్చేలోపే మేము పోసుకుంటామండి. ఆ చంద్రశక్తిని ఈ జలము నుంచి మేము తీసుకుంటాము అని ఉదయాన్నే కార్తీక స్నానాలు అంటూ చేస్తాం. ఇక స్నానాలు అయిపోయినాయి. ఇంకో పక్క నుంచి మనందరికీ కూడా దానాలు అవి చేసుకుంటూనే ఉంటారు, సాలగ్రామ దానాలు అవి ఇవి. దీక్షలు తీసుకునేవాళ్ళు దీక్షలు తీసుకుంటూ ఉంటారు, నక్తాలు చేసేవాళ్ళు నక్తాలు చేస్తూ ఉంటారు, దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు. ఏమిటండి దీపాలు ఎందుకు వెలిగిస్తారు అంటే, సూర్యనారాయణమూర్తి భూమి మీద ఉండేటటువంటి అగ్నులన్నిటికీ మూలమైనటువంటి వారు ఎవరయ్యా అంటే సూర్యనారాయణమూర్తి. ఆ సూర్యనారాయణమూర్తి యొక్క కిరణాలన్నీ కూడా అగ్నులుగా ఉన్న కిరణాలని ఆవు నేతితోటి కానీ నూగు నూనెతోటి కానీ చక్కగా మనం జ్యోతుల్ని వెలిగించుకొని ఆ సౌరశక్తిని సాయంత్రం పూట అందరము ప్రదర్శితం చేసి నమస్కరించుకుంటాం. పరమేశ్వరుడు అనంగానే ఆయనకి 3 నేత్రాలు, సూర్య చంద్ర అగ్నులు. మనం సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి తీసుకుంటున్నాం, మరి అగ్నుల్ని ఎలా ఆరాధించాలయ్యా అంటే కార్తీక మాసంలో అక్కడ గనక అగ్నుల్ని పెడితే పరిపూర్ణమైనటువంటి శివస్వరూప ఆరాధన మనం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం, శివదృష్టి మన మీదకి తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. అందుకని చక్కగా కార్తీక దీపాలు అనేటటువంటివి మనం ప్రజ్వలనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. స్నానం అయిపోయింది, దానాలు అయిపోయినాయి, నక్తాలు అయిపోయినాయి, దీపాలు అయిపోయినాయి, పురాణాలు చదువుకోవడం. కార్తీక మాసంలో ప్రధానంగా పురాణ పఠనం చాలా విశేషం. పురాణము అంటే ఒక్క కార్తీక పురాణమే అని అక్కర్లేదు. ఏవైనా శృతుల విషయాలు కానీ స్మృతుల విషయాలు కానీ పురాణ విషయాల్ని కానీ ఈ సమయంలో చర్చ చేసుకోండి. కార్తీక మాసంలో విశేషమైన ఫలం ఇస్తుంది. మరి శృతులు స్మృతులు పురాణాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటే ఇంకా అధికమైనటువంటి వింటే అధికమైనటువంటి పుణ్యం వస్తుంది అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. మరి సనాతనమైనటువంటి వైదికమైనటువంటి భారతదేశములో ఈ భారతవర్షములో శృతులు స్మృతులు పురాణాలని నారాయణుడు ఇచ్చాడండి. పరమేశ్వరుడి యొక్క ముఖ నిర్గతమై ఆయన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలే ఈ వేదం మొత్తము అని చెప్పుకుంటాం. మరి ఈ పరమేశ్వరుడి నుంచి నారాయణుడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి చేరినాయి. నారాయణం పద్మభవం. అక్కడి నుంచి వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి చేరింది.
నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం, ఆయన పుత్రుడైనటువంటి శక్తిం, ఆయన పుత్రుడైనటువంటి పరాశరుడు వ్యాసుడి దగ్గరికి వచ్చింది, అక్కడ నుంచి శుకుల వారి దగ్గరికి చేరింది, అక్కడి నుంచి గౌడపాదుల వారి దగ్గరికి చేరింది, అక్కడి నుంచి శంకరుల దగ్గరికి చేరింది, అక్కడి నుంచి శంకర సంప్రదాయంలో ఉండే 4 పీఠాధిపతులు వారి వద్దకి చేరింది. అక్కడ నుంచి మనం కాపాడుకుంటున్నాం. మరి కలియుగంలో పురాణ రూపంలో వ్యాసుల వారు తీసుకొని వస్తే శృతి స్మృతి పురాణాలు 3టిని అందించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక్క ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు మాత్రమే ఉన్నారు, ఇంకొకళ్ళు లేరు. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం. అందుకనే మనం ఆయన గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు స్తోత్రము, నాయన నువ్వు ఈ గురుదేవుడివి, నువ్వు అది, నువ్వు ఇది అని ఎక్కడా చెప్పం. ఆరంభం చేయటమే వైదిక వాంగ్మయానికి మొత్తానికి మూలము శృతి, అక్కడ నుంచి స్మృతి, ఆ తర్వాత పురాణాలు. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం. ఎందుకయ్యా ఆయన ఆలయం? ఒక్క ఆలయం అయితే సరిపోలేదు కదా, ఆయన దగ్గర దాచిపెట్టుకున్నంత మాత్రాన గొప్పవాడు కాదు కదా. కరుణాలయం. తాను ఏది అయితే తీసుకొని భూమి మీదకి వచ్చారో కేవలం కరుణ అనేటటువంటి ఒక్క దానివల్ల మనందరికీ అది అందించారు. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం. కరుణ అనేటటువంటిది ఆయనకి లేకపోతే ఆయన బ్రహ్మనిష్టలో ఉన్నారు, ఆయన బ్రహ్మమై ఉన్నారు, బ్రహ్మముతో రమిస్తున్నారు, సాక్షాత్తు బ్రహ్మస్వరూపులే. బయటికి చెప్పకపోయినా ఆయన ముక్త స్థితిలోనే ఉన్నారు, ఆయన బద్ధుడు కాదు. ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటింత మహానుభావుడు మోక్ష ధర్మాలను కూడా పక్కన పెట్టి కృష్ణయ్య చెప్పినట్టు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఆయన సర్వధర్మాల్ని పరిత్యజించడంలో, ఆయన సన్యాసం తీసుకొని మోక్షధర్మంలో తా బ్రహ్మనిష్టలో ఉండడం అనేది కూడా పక్కన పెట్టి మన కోసం అంతటి వాంగ్మయాన్ని ఇచ్చారు. అందుకని కరుణాలయం. ఆయన్ని తలుచుకోకుండా మనం లలిత పారాయణం చేసినా, ఆయన్ని తలుచుకోకుండా సౌందర్య లహరి పారాయణలు చేసినా, ఆయన్ని తలుచుకోకుండా ఏ స్తోత్ర పారాయణ చేసినా, ఆయన్ని తలుచుకోకుండా ఏ దేవతలకి మీరు అర్చన చేసినా అవి ఏవీ ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వవు. నేను చాలా గొప్ప శ్రీ విద్యోపాసకుండండి, శంకరుణ్ణి తలుచుకొనే మొదలుపెట్టాలి. నేను చాలా గొప్ప వేద పండితుండండి, నాకు వేదార్థం కూడా బాగా వచ్చు, శంకరాచార్యుల వారికి దండం పెట్టుకున్నాకే వేదార్థం పలకడానికి అతనికి అర్హత, హక్కు వస్తాయి ఆ నోటికి. నేను గొప్ప శాస్త్రార్థ పండితుండండి, షట్ శాస్త్రాలు నాకు ఇలా కరతలా మలకం, శంకరాచార్యుల వారిని నమస్కరించుకున్నాకే షట్ శాస్త్రాలని ఏ పండితుడైనా బయటికి మాట్లాడాలి. శంకరులని తలుచుకోకుండా ఎవ్వరు ఏ వైదిక వాంగ్మయ విషయాన్ని అంటుకున్నా వాళ్ళు కృతజ్ఞులే. ఒక్కసారి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు, గట్టిగా. ఆయనని హృదయంలో పెట్టుకోకుండా మనం ఏ పని చేసినా కృతజ్ఞులమవుతాం. ఆయనకి ఎంత కరుణయ్యా అంటే ఆయన భక్తి చెప్పారు, ఆయన జ్ఞానాన్ని చెప్పారు, ఆయన వైరాగ్యాన్ని చెప్పారు, ఆయన వాంగ్మయంలో ఆయన యోగశాస్త్రాన్ని అందించారు. ఆయన సనాతన వైదిక ధర్మంలో ఈ కలియుగంలో అంతా మనకు ఉండదు కాబట్టి దాని యొక్క సారభూతమైనటువంటి అద్వైత వేదాంత రసఫలాన్ని మనందరికీ కూడా ఆయన అందించారు. ఎలాంటి కాలం అండి ఇది? ఇదేమన్నా సామాన్యమైనటువంటి కాలమా? భయంకరమైనటువంటి కలి మన ముందర తిరుగుతున్నటువంటి కాలం. ఒక భర్త, భార్య, కొడుకు ముగ్గురు నది దగ్గరికి వెళ్ళారు. కాలం ఎలాంటిదో చెప్పడానికి చెప్తున్నా. భర్త, భార్య, కొడుకు ముగ్గురు నది దగ్గరికి వెళ్ళారు. భర్త, కొడుకు నీళ్లల్లో ఈత కొడుతున్నారు. భార్య పెద్దగా అరిచింది, తల్లి అరే ఎక్కడికి లోపలికి పోతున్నావు అని కొడుకుని ఒడ్డు మీదకి రమ్మని పిలిచింది. కొడుకు వెంటనే ఈత కొట్టుకుంటూ ఒడ్డు మీదకి వచ్చాడు.
అదేంటి అమ్మా, నాన్నగారు కూడా లోపల ఈత కొడుతున్నారు కదా, ఆయనని పిలవలేదు, నన్ను మాత్రమే పిలిచావేంటే? ఆయనని కూడా పిలవచ్చు కదా, ఆయన కంటే నేను బాగా ఈత కొడతా కదా అంటే ఆ తల్లింది, నాన్నకి నీకు సామ్యమా? ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? మీ నాన్నకి ₹1 కోటి ఇన్సూరెన్స్ ఉందిరా, నీకేముంది రా అని పిలిచేటటువంటి కాలం ఇది. ఇలాంటి కాలములో ఇంత భయంకరమైనటువంటి కలి చక్కగా బయటికి తిరుగుతున్నటువంటి కాలములో మనమందరము ఇక్కడ కూర్చొని ఇవాళ కాస్త బొట్టో, కాస్త అంత విభూతి నామాలో, అంత చీరకట్టో, అంత సంప్రదాయమైనటువంటి విధానము ఏదైనా ఇవాళ మనం చేస్తున్నాము అంటే అది కేవలం ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు మనకు పెట్టిన భిక్ష, మనకి పెట్టినటువంటి భిక్ష. కాబట్టి ఆ ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు లేకపోతే సనాతనమైనటువంటి వైదిక ధర్మము లేదు, ఇంకొక ఆచార్యులు ఉండేటటువంటి అవకాశం కూడా ఈ భూమి మీద లేదు. 1000 సంవత్సరాల పాటు తురుష్కులు అందరూ మన మీద, బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, డచ్ వాళ్ళు ఇంతమంది యుద్ధాలు చేస్తూ వెళ్తున్నప్పటికీ ఈ రోజుకి ఈ సనాతనమైన వైదిక ధర్మము ఇంకా ఇక్కడ భూమి మీద ఉంది అంటే అది ఆదిశంకర్లు మనకి పెట్టినటువంటి భిక్ష. మామూలుగా దాడులు జరగట్లేదు, ఇప్పుడు ఇంకా ఆ దాడి విస్తృతమై పెరుగుతోంది, ఇంకొక రకంలో ప్రవహిస్తోంది. ఈ సమయంలో ఇంకా జాగరూకులమై గురువులైనటువంటి శంకర్లని మనం పట్టుకోకపోతే పరిపూర్ణమైన సదాచార వైదిక సంప్రదాయాల్ని కోల్పోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉండే స్థాయిలో విశేషంగా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఆ రోజు చెప్పి చేశారు దాడులు, ఇవాళ కనపడకుండా చేస్తున్నారు దాడులు. ప్రత్యక్షంగా దెబ్బ కొట్టేటప్పటికి మనం ఏం ఇబ్బంది పడలా, 80% 90% హిందువులు ఉన్నారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చే నాటికి. కానీ పరోక్షంగా చావు దెబ్బ కొట్టేటటువంటి సమయంలో మనం జాగరూకులం కాకుండా వైదిక ధర్మం వైపు చూడకుండా పక్కకి చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి సమయంలో శంకరుడు మనందరి ఇళ్లల్లో చాలా అవసరం. శంకరుణ్ణి గనక ఇవాళ ఉపాసన చేసి ఇంట్లో ఉంచుకోకపోతే వైదిక ధర్మానికి చాలా గ్లాని జరుగుతుంది. అందుకని శంకరుణ్ణి మనం ఆశ్రయించాలి. శంకరాచార్యుల వారు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి పిల్లవాడికి చిన్న వయసులోనే తెలియాలి. తెలిస్తే వాడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, ఎవరేం చేసినా ఇతరమైనటువంటి వాటిల్ని చూడడు. శంకరుడు తెలియని వాడే మారతాడు. నిజమైనటువంటి పాలు ఏమిటో తెలిస్తే వాడు పాలే తాగుతాడు. నిజమైన పాలు చిన్నతనం నుంచి తెలియకపోతే వాడికి బియ్యపిండిలో కాస్త నీళ్లు కలిపి అరే ఇవేరా పాలు అని తెల్లగా ఇస్తే అవి తెల్లగా ఉన్నాయి, ఇవి తెల్లగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి అని ఇది తాగి పాలని అనుకుంటాడు. వాడు పాల రుచిని చూపించని తల్లిదండ్రుల దోషం అవుతుంది, కానీ భవిష్యత్తులో బియ్యపిండి నీళ్లను తీసుకొని పాలనుకొని తాగేవాడి దోషం లేదు. కాబట్టి చిన్న వయస్సులోనే పిల్లలకి ఈ సనాతనమైన వైదిక ధర్మం పట్ల రుచి తెలియాలి, రావాలి అంటే కృష్ణయ్య లీలలు ఎలాగో ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారి లీలలు వాంగ్మయాన్ని కూడా గోరు ముద్దలతోటి తినిపించాలి. తినిపించకపోతే చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి, కాస్త ఇబ్బందులు కావు. వాడు పెద్దయిన తర్వాత ఈ ధర్మం తెలియకపోతే వాడు తల్లిదండ్రులను ఎందుకు చూడాలో చెప్పండి. చిన్నప్పుడంతా సేవ చేశారు కాబట్టి ఈ పెద్దలని చూడాల్సినటువంటి ధర్మము నాది అని వాడికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? చిన్న వయస్సులోనే వాడి మనస్సు లోపల వైదిక ధర్మ బీజాలని సక్రమంగా నాటితే చిన్న వయస్సులోనే ఇప్పుడు ఈ హాల్లోనే నేను గమనిస్తూ ఉంటే నాకు పిల్లలు ఎక్కడా కనిపించట్లా, ఒక్కళ్ళిద్దరు, అది కూడా నన్ను చూడటానికి వచ్చినటువంటి పిల్ల తప్ప ఎక్కువ పిల్లలు కనిపించట్లేదు. కానీ వినాల్సింది ఎవరు ఈ ఉపన్యాసాలని? మీరందరూ వినాలి, కానీ పిల్లలు మరీ ప్రత్యేకంగా వినాలి. వాళ్ళు వినకపోతే జరిగేటటువంటి దారుణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే
మీరు ఆంగ్ల విద్యే వాడికి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి శంకరుణ్ణి మొదటి నుంచి పరిచయం చేయలేదనుకోండి, వాడు ఇక్కడ చదువుకుంటాడు, 10 అవుతుంది, ఇంటర్ అవుతుంది, డిగ్రీ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి మాస్టర్స్ చేస్తానమ్మా అని అమెరికాకి వెళ్తాడు. ఆ అమెరికాకి వెళ్ళిన వాడు అక్కడ అమెరికా యొక్క సొబగులు, అక్కడ వాతావరణం, పరిస్థితికి అలవాటు పడతాడు. 1-2 ఏళ్ళు ఎవరైనా బయట వేరే దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇది స్వస్థానం, ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాలి అనేటటువంటి అలవాటు తప్పుతుంది. వాడు రాడు, అక్కడే ఉంటాడు. వాడికి ఏదో చిన్నప్పుడు మీరు 2 ముక్కలు చెప్పారు కాబట్టి, కొద్దో గొప్ప ధర్మము అంటే తెలుసు కాబట్టి, కనీసం అమెరికా నుంచి ఫేస్బుక్లోనో వాట్సాప్ల్లోనో కాస్త అట్లా మొహాన్ని చూస్తాడు, పలకరిస్తాడు. వాళ్ళ పిల్లలకి ఏదో చెప్తాడు. కానీ వాళ్ళు బతుకుతున్నటువంటిది దేశంగాని దేశంలో అయినప్పుడు ఆ పిల్లలు భవిష్యత్తులో అక్కడ ఉండేటటువంటి ఇతర మతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళని వివాహం చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు సంపాదించినటువంటి సంపాదన, అక్కడ మీ అబ్బాయి సంపాదించినటువంటి సంపాదన, ఈ ధనము మొత్తము కూడా ఇతరమైనటువంటి వాటిని అభివృద్ధి చేయడానికి మీ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి రత్నముతో సహా సంపూర్ణంగా ఊడ్చిపెట్టి బయటికి పంపించిన వాళ్ళు అవుతారు. అలాంటి స్థితి భవిష్యత్తులో రాబోతోంది. వాడికి మనస్సున్న తల్లిదండ్రుల్ని చూడలేరు, వాడికి ఏం చెయ్యాలన్నా చేయలేడు. కారణము చిన్న వయస్సు నుంచే వాడి లోపల ధర్మం పట్ల బీజాలు మీరు సక్రమంగా వేయకపోతే తిరిగి రాడు. బాగా గట్టిగా గనక వేస్తే వాడు ఏనాడైనా తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ లేకపోతే మాత్రం ధర్మం అనే బీజం మీరు వేయకపోతే వాడు వెళ్ళినట్టే తిరిగి రాడు. దీంట్లో అనుమానం అక్కర్లేదు. వాడికి అవసరం ఉన్ననాడు ఇక్కడి నుంచి తల్లినో తండ్రినో ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ పుట్టబోయేటటువంటి పిల్లవాడికో కడుపుతో ఉన్న భార్యకో చాకరీ చేయించుకోవడానికి, సేవ చేసుకోవడానికి, ఆ పుట్టిన పిల్లవాడికి అన్నీ కడగడానికి తప్ప ఈ తల్లిదండ్రుల వల్ల వాడికి ఏ ఉపయోగం లేదు. ఆ సమయంలోనే తీసుకెళ్తాడు, మిగతా వదిలేస్తాడు. ఆ తర్వాత కూడా ఉంటా అంటే, అమ్మ ఇక్కడ ఇన్సూరెన్సులు చాలా ప్రాబ్లమే, కాస్ట్లీ అవుతుంది, మెడికల్ అఫైర్స్ మా వల్ల కాదు అని వదిలేస్తాడు. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే, చిన్ననాడే శంకరుణ్ణి హృదయములో పరిపూర్ణంగా ప్రతిష్ఠ చేయకపోవడము. శంకరుణ్ణి ప్రతిష్ఠ చేసి చూడండి, చిన్ననాడే వాళ్ళ ప్రవర్తన, వాళ్ళ జీవన విధానం, వాళ్ళ శయ్య, వాడి శైలిలో పరిపూర్ణమైన మార్పు ఉంటుంది. ఇది రాసి పెట్టుకోండి, అనుమానం అక్కర్లా. కాబట్టి శంకరాచార్యుల వారిని ఇవాళ గనక మీరు ప్రవేశపెట్టలేదు మనవాళ్లలో కానీ, పిల్లల్లో కానీ, యువతలో కానీ, వైదిక ధర్మం పరిస్థితి కూడా అదే అవుతుంది. సనాతన వైదిక ధర్మం అంటే ఫ్యాంటసీ కాదు. నాకేదో సేవ చేస్తే, నాకేదో మేలు చేస్తే నేను ఈ మతంలోకి వెళ్ళిపోతాను అనేది వైదిక ధర్మం కాదు. వైదిక ధర్మం గొప్పతనం ఏమిటి అంటే, నాకేమొస్తుంది కాదు, నా జీవన విధానం ఇలా ఉండాలి, ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి, న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి, సక్రమంగా ఉండాలి. నా పిల్లవాడు ఒక్కడు మారితే చాలా అండి, కాదు, అందరి తల్లులు అందరి పిల్లల్ని తీసుకొని రావాలి. వేరే ధర్మాల్లో పిల్లవాడిని మీరు తీసుకొని చూడండి. ఇలాంటి సభ గనక ఒక ఆచార్యుడు వచ్చి చెబితే వాళ్ళ పసిపసి పిల్లలందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారు. ఎందుకంటే నేను చూశాను, నేను ఉండేది హైదరాబాద్లో కాబట్టి నేను చాలా చూశాను. చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా, నిన్నటిదాకా హిందూ మతంలో ఉంటాడు, ఆ తల్లి పిల్లవాడిని కానీ పిల్లల్ని కానీ ఎవరిని ఇలాంటి సభలకు తీసుకురాదు. ఉన్నట్టుండి ఓ రాత్రి ఏదో రోగం వస్తుంది, మారిపోతుంది. అప్పుడు మాత్రం వెంటబడి మొగుణ్ణి, పిల్లల్ని అందరినీ గుంజుకొని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెడుతుంది. మరి నిన్న ఉన్నది ఆ తల్లే, ఇవాళ ఉన్నది ఆ తల్లే కదా. అలా గుంజుకు రావడం అనేది పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు, అంటే మనకి చిన్న వయస్సులో నుంచి పెద్దలు నేర్పిస్తే వస్తుంది. అది సక్రమంగా మనం నేర్పించట్లే. అది నేర్పించాలి అంటే శంకర తత్వము హృదయం లోపలికి ప్రసరించాలి. అది ఒక ప్రవాహంలాగా లోపల నుంచి వెళ్ళాలి. వెళ్తే ఏదో మనల్ని ఉద్ధరించడం కోసం కాదు, ఆ పిల్లవాడు తనని తాను ఉద్ధరించుకునే స్థితిలోకి ఎదుగుతాడు. ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు ఉద్ధరించుకునేటటువంటి స్థితికి ఎదుగుతారు. అందుకోసం మనకి ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారి యొక్క అవసరము. ఎందుకు అవసరము? ఆదిశంకర సాహిత్యము
ఇవాళ శంకరాచార్యుల వారి యొక్క సాహిత్యం తెలిస్తే మీరు హిమవత్ పర్వతాల మీదకెక్కి కూర్చోండి, అంతకంటే ఎత్తు మీద శంకరుడు కనిపిస్తాడు. మీరు బంగాళాఖాతం యొక్క అడుగులోకి వెళ్ళి అడుగులో అడుగు అంటుకోండి, అంతకంటే కింద శంకరుడు కనిపిస్తాడు. శంకరుడు అంత వాంగ్మయాన్ని మనందరికీ కూడా అందించాడు, ఎక్కువ కష్టం లేకుండా. శంకరాచార్యుల వారి మహత్యం ఏమిటయ్యా అంటే, నేను మహాపండితుణ్ణి అంటే రారా కూర్చో, నీ పాండిత్యం ఏంటి మాట్లాడు అని వాదన చేసి వాడిని ఓడగొట్టేవాడు. ఆయన 17 రోజులైనా 16 రోజులైనా నువ్వు కూర్చో మాట్లాడు, నీకెంత పాండిత్యం ఉందో మొత్తం గక్కు అని ఓడిచ్చేవాడు. నాకేం తెలియదండి, నేను అమాయకుణ్ణి, నువ్వు అమాయకుడివేమిట్రా అని ఏకశ్లోకిలో ఈ 17 రోజులు వాదించిన తర్వాత అంత మహాపండితుణ్ణి ఎలా మలుస్తాడో ఒక్క శ్లోకంతో శంకరాచార్యులు వారు మళ్ళీ అంత అమాయకుణ్ణి అజ్ఞానిని కూడా అదే స్థాయికి మలుస్తాడు. అది ఆదిశంకరుల యొక్క గొప్పతనం. శంకరుల సాహిత్యం కనుక మీరు తీసుకుంటే ఇవాల్టి సమాజము సంసారం అంతా కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్పష్టంగా. నాకు అన్నిటికంటే ఇష్టమైంది భజగోవిందం. మిగతా సాహిత్యం కూడా ఇవాళ సాధ్యమైనంత మటుకు చెప్పుకుందాం. నిర్వాణ షట్కం దగ్గర నుంచి దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో కొద్దిగా అక్కడ ఇక్కడ అన్నీ తీసుకొని స్థాళీపులాకంగా ఈ 3 రోజులు చెప్పుకుందాం. శంకర సాహిత్యం 3 రోజుల్లో చెప్పడం ఎలాంటిదయ్యా అంటే సూది బెజ్జంలోంచి ఒంటెని బయటికి లాగడం లాంటిది. ఈ సమయం ఏ మూలకి సరిపోదు, సమయం చాలా కొద్దిది. అంత సాహిత్యాన్ని ఇచ్చారు, అపారమైనటువంటి సాహితీ భాండాగారాన్ని ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు మనకిచ్చారు. ఆయన వివేక చూడామణి ఒక్కటి తీసుకుంటే ఓ సంవత్సరం చెప్పినా కూడా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది వివేక చూడామణి పూర్తి చేయడానికి. ఆయన స్తోత్రాలలో ఒక్క దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఓ సంవత్సరం చెప్పచ్చండి, ఒక సంవత్సరం చెప్పచ్చు. ఇక ఆయన రాసినటువంటి దశోపనిషత్తులు, ఉపనిషత్ భాష్యం అన్నీ కూడా ఎంతకాలం చెప్పుకున్నా, మన జీవితకాలం చెప్పుకున్నా ఇంకా మిగిలిపోయేంత సాహిత్యాన్ని ఇచ్చారు దశోపనిషత్తుల్లో. ఇక బ్రహ్మసూత్రాలని కనుక మనం తీసుకుంటే, శారీర మీమాంసని కనుక తీసుకుంటే, శారీర మీమాంసకి శంకరాచార్యులు వారు ఇచ్చిన వ్యాఖ్యానం ఉంటుందండి. ఇవాల్టి రోజున ఏదైతే మీరు యాటమ్స్, అటామిక్ థియరీ అని బయట ప్రపంచమంతా విస్తృతంగా మాట్లాడుకుంటుందో బౌద్ధులతోటి సాంఖ్యులతోటి, ఇవాళ ఉన్న అట్పార్ మోడర్న్ డే సైన్స్ని దాటి ఆయన చెప్పారు. ఏ ప్రాంతంలో, ఏ గ్రంథంలో, ఎటు విషయంలో ఎక్కడా లోటు చేయలేదండి. అందుకనే ఆయన్ని మనం జగద్గురువు అని పిలుస్తాం. ఒక్కసారి అందరూ పెద్దగా అనండమ్మా, జయ జయ శంకర, జగద్గురు శంకర, జయ జయ శంకర, జగద్గురు శంకర, జయ జయ శంకర, జగద్గురు శంకర, గోవిందా. అయ్యా, భగవన్ నామం చెప్పడానికి, భగవంతుడి గురించి చెప్పడానికి చాలా మొహమాట పడుతున్నారు ఇక్కడ. ఏమీ పర్వాలా, ఒకసారి గట్టిగా చూడండి, గోవిందా. ఇంకా మొహమాట పడుతున్నారు. ఒకవేళ ఇవాళ గోవిందా అంటానికి మీరు మొహమాట పడ్డా ఏదో రోజు గోవిందా అంటాం తప్పదు. గోవిందా అనే లోపు ఎవడు గోవిందా అంటాడో వాడు అదృష్టవంతుడు. గోవిందా. శరీరం అశాశ్వతమైందండి, దీన్ని నమ్ముకొని మాత్రం ఎప్పుడూ ఉండద్దు. స్మరణము మరువకుర్రా, నామ స్మరణము మరువకుర్రా. నామస్మరణాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోకండి. నామస్మరణ ధన్యోపాయం అని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో నామస్మరణ చాలా ప్రధానము. నామాన్ని ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టద్దు. నామము చేస్తూ ఉంటే చిత్తశుద్ధి కలిగి జ్ఞానము వంటబడుతుంది. నామము చేయకుండా, ఉపాసన చేయకుండా జ్ఞానము చిత్తములో వచ్చి కూర్చోదు. అందుకని జ్ఞానం చెప్పాలన్నా, భక్తి చెప్పాలన్నా, వైరాగ్యం చెప్పాలన్నా భగవన్ నామము చెప్పి తీరాలి. అందరూ అనండమ్మా, శివ శివేతి, శివేతి శివేతివా, భవ భవేతి, భవేతి భవేతివా, హర హరేతి, హరేతి హరేతివా, భజ మనః శివమేవ నిరంతరం. శ్రీరామ రామ రామేతి
రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ జయ రామ. ఎందుకు నామాన్ని అనిపించాను అంటే ఒక్కసారి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అటు ఇటు వెళ్లకుండా ఈ నామం చెప్పేటప్పటికి ఒక్క దగ్గరికి వచ్చినాయా రాలేదా? సాధారణంగా మనకి వేడి చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో మన మనస్సు కూడా అట్లాగే ఉంటుందండి. వేడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా అండి? బాగా వేడి చేస్తే ఒక వస్తువు రెండు వస్తువులుగా కనిపిస్తుంది. నేను ఆ మధ్య ఉపన్యాసాలు చెప్పి బాగా వేడి చేసి ఒక మైకు రెండు మైకులుగా, ఒక ప్రేక్షకుడు ఇద్దరు ప్రేక్షకులుగా, ఇట్లా రకరకాలుగా ప్రతిదీ రెండుగా కనిపించడం మొదలుపెట్టింది. ఏమో ఇదేమన్నా ఇబ్బంది ఏమో అని చెప్పి నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఆయన ఇంకా బిజీగా ఉన్నాడు. ఆయన జనాల్ని పేషెంట్లను చూస్తూ 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 చాలాసేపటి తర్వాత నాకు కాస్త అవకాశం వచ్చి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏమిటయ్యా మీ సమస్య అంటే, ఏం లేదు డాక్టర్ గారు, నాకు ఒక మైకు రెండు మైకులుగా, ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు వ్యక్తులుగా ఇట్లా కనిపించడం మొదలుపెట్టింది అని చెప్పి నేను ఆయనకి చెప్పా. ఆయన మరి నాకంటే బిజీ కదా, ఇది చెప్పడానికి నలుగురు రావాలా, మీరు ఒక్కళ్ళే వస్తే సరిపోదా అన్నాడు ఆయన. అంటే ఆయన పరిస్థితి అట్లా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో మనస్సు మాయని అంటుకున్నటువంటి దాని పరిస్థితి కూడా అద్వయమై ఒకటే అయినటువంటి వస్తువుని అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత, అంతటా నిండి ఉండే ఒకటే పరమాత్మ వస్తువుని మనం అందరం ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే అనేక వస్తువులుగా చిత్త చాంచల్యం, వేడి అనేటటువంటిది కలిగి రకరకాలుగా చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే నేత్రదోషం ఉందో వాడికి ఒకటే అయినటువంటి చంద్రుడు రెండుగా కనిపిస్తాడు. ఈ ఉదాహరణ శంకరులు చెప్పిందే, నేను చెప్తోంది కాదు. నేత్రదోషం ఉన్న వాడికి ఒకటే చంద్రుడు రెండుగా కనిపిస్తాడు. మాయాదోషం ఉన్న వాడికి బుద్ధికి ఒకటే అయినటువంటి అద్వయాత్మ అనేకంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేత్రదోషం పోతే రెండు ఒకటెట్లా అయిందో, మాయాదోషం గనక పక్కకి వెళ్తే రెండుగా ఉండేటటువంటి అద్వయమైన ఆత్మ, అనేకములుగా ఉండే అద్వయమైన ఆత్మ నిజమైనటువంటి అద్వయ స్థితిలో గోచరిస్తుంది మనందరికీ కూడా. అది అద్వయంగా గోచరించాలి అంటే నేత్రదోషం పోవాలి. నేత్రదోషం అనేటటువంటిది పోతే మనమందరము కూడా చక్కగా ఒకే చంద్రుణ్ణి చూసినట్టు, బుద్ధి దోషం పోతే కూడా ఒకటే చూస్తాం. కాబట్టి మనస్సుని, అద్వైతము అంటే ఎక్కడయ్యా అంటే మనస్సుకి కావాలి. అద్వైతము మనస్సుకు అవసరం. కనిపించిన ప్రతి వస్తువులోనూ పరమాత్మని చూడగలగటము అనేటటువంటి స్థితి మనస్సు తెచ్చుకోవాలి. మా తాతగారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి చెట్టు మొద్దు, పెద్ద చెట్టును చూశారు ఆయన. ఇది ఒకటే చెట్టు అన్నాడు ఆయన. ఆయన ఏమన్నాడు? ఒకటే చెట్టు అన్నాడు. మా నాన్నగారి పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికీ ఆ చెట్టుని కొట్టేశారు. కొట్టి 10 శాఖల కింద అక్కడ పడేశారు. ఇవన్నీ అంటే 10 అన్నాడు. మా తాతయ్య ఒకటే చెట్టు అన్నాడు. ఇవి మొత్తం ఎన్నిరా అంటే 10గా కొట్టేస్తే 10 కొమ్మలు ఉన్నాయండి, 10 ఉన్నాయి అన్నాడు. మంచి కొండపల్లి నుంచి ఓ శిల్పకారుణ్ణి తీసుకొచ్చారు. వాడు ఒక 10,000 బొమ్మలు తయారు చేశాడు దాంతో. ఇప్పుడు ఇవెన్నిరా అన్నారు. ఎన్నున్నాయమ్మా? మా తాతకి 1గా కనిపించింది, మా నాన్నకి 10గా కనిపించింది, నాకు 10,000గా కనిపిస్తోంది. ఒకటే అయినటువంటి పరమాత్మ మూలమైనటువంటి జ్ఞానమున్న వాడికి ఏకముగా దర్శనమిచ్చి అజ్ఞానము పెరుగుతూ ఉండే కొద్దీ అనేక రూపాలుగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 10,000 ఒకటే అని మా తాతయ్య చెప్తే నమ్ముతారా నమ్మరా? నమ్ముతారా? ఎవరైనా నమ్మరా? ఖచ్చితంగా నమ్మాలి. ఒకటే అయినటువంటి వృక్షములో 10,000 వచ్చినాయి. ఆయన ఒకటి అన్న సంఖ్య ఇవాళ 10,000గా మనకు కనిపిస్తోంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, పరమాత్మ ఒక్కటే.
అది అనంతమై ఆదిమధ్యాంతరహితమై కేవలమై నిర్గుణమై సచ్చిదానందమై ఘన చిదానందమై అంతటా వ్యాప్తి చెంది దానికంటే ఇతరత్రమైన వస్తువు ఇంకోటి లేకుండా ఉంది. కానీ మన కంటికి అజ్ఞాన దోషం ఉండడం వల్ల అనేక వస్తువులుగా అది గోచరిస్తోంది. ఏమండి అంతా ఒకటే అని ఎలా చెప్తారండి? ఒక ఉదాహరణ ఏమైనా చెప్పగలరా అంటే, మన మనస్సుతో మన బుద్ధితోటి ఆలోచిస్తే మనకు అనేకంగా కనిపిస్తోంది. ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను, ఇవాళ ఉండేటటువంటి స్థితికి అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆకలేసింది, మనం భోజనం చేశాం. మన మనస్సుతోటి కానీ మన బుద్ధి మన తెలివితేటలతో ఆ అన్నాన్ని అరిగిస్తున్నామా? ఆ అన్నం అరగడానికి మన తెలివితేటలు ఉన్నాయా అండి? మన మనస్సు కారణమా అన్నం అరగడానికి? ఒకవేళ మన మనస్సే కారణమైతే అపస్మార స్థితిలో వాడు పడుకొని ఉన్నాడు. వాడికి డాక్టర్ వెళ్ళి సిలైన్ బాటిల్ ఎక్కిచ్చాడు. ఈ సిలైన్ శరీరం అంతా చేరుతోందా లేదా? ఈ శరీరంలో నుంచి ఇచ్చేటువంటి మెడిసిన్ శరీరం అంతా చేరుతోందా లేదా? మరి వీడి మనస్సు వీడి బుద్ధి లేదు కదా. మన మనస్సు కంటే మన బుద్ధి కంటే మన తెలివితేటల కంటే గొప్పదైన ఒక తెలివితేటలు మన శరీరంలో ఉన్నాయి. అదే మనం తిన్నటువంటి అన్నాన్ని అరిగిస్తోంది. సత్యమా కాదా? ఇప్పుడు ఈ తెలివితేటలు నా ఎదురుగుండా కూర్చున్న ఇంతమందిలోనూ ఉన్నాయి. ఇంతమంది ఎందుకండి? క్రిములలో, కీటకాలలో, ఏనుగులో, ఒంటెలో మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా అంతటా ఆ తెలివితేటల వల్లే అరుగుతోంది కదా. సత్యమేనా? ఇప్పుడు ఆ తెలివిగా తీసుకుంటే మీ మనస్సు మీ బుద్ధి లేకపోయినా ఆ తెలివి ఉంది కదా. ఆ తెలివి అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉంది కదా. ఆ తెలివి ఈ ఎదురుగుండా ఉండే శరీరానికి నాకు ఏం వైర్ లేదు కదమ్మా. నా శరీరంలో ఆ తెలివి ఎలా పనిచేస్తోందో నా ఎదురుగుండా శరీరంలో ఒక క్రిమిలో, ఒక కీటకంలో ఆ తెలివి అదే విధానంగా పనిచేస్తోంది. వాడు అమెరికాలో ఉండేవాడికైనా, కెనడాలో ఉండేవాడికైనా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉండేవాడికైనా వాడి యొక్క మనస్సు, శరీరము, బుద్ధి ఉందేమో కానీ ఆ తెలివి ఒకటేలాగా పనిచేస్తోంది. అందరికీ, అక్కడ ఉండే పురుగులకి, పక్షులకి, వృక్షాలకి అన్నిటికీ ఆ తెలివి ఒకటే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ తెలివితో నేను ఆలోచిస్తే అంతటా ఒకటే తెలివా కాదా? నా తెలివితోటి ఆలోచిస్తే నీ తెలివి నీది, నా తెలివి నాది. ఎందుకు? ఇది అజ్ఞానం, భేదభూయిష్టమైనటువంటిది. భేదముతోటి చూస్తోంది, భేద దర్శనం చేస్తోంది. కాబట్టి మన లోపలే మనకి తెలియనటువంటి ఒక తెలివి ఉంది. దాన్నే పరాశక్తి అంటారు, దాన్నే పరాప్రకృతి అంటారు. మూల ప్రకృతి రవ్యక్త. ఏమిటి మూల ప్రకృతి రవ్యక్తం? వ్యక్తం కాకుండా ఉన్నది ఏమిటి? ఆ తెలివి. ఎవడు వాడి మనస్సుతో, వాడి యొక్క బుద్ధితో ఆ తెలివితోటి ఐక్యమవుతాడో వాడు నిజమైనటువంటి స్వస్వరూపానుసంధానం కలిగినటువంటి వాడవుతాడు. ఎవడి యొక్క తెలివి ఆ పరాశక్తి, ఆ పరాప్రకృతి, ఆ మూలమైనటువంటి తెలివితోటి కాకుండా నేను చాలా తెలివిగలవాడిని అనుకుంటాడో వాడు అతి తెలివి కలిగిన వాడవుతాడు. వాడు మూర్ఖుడవుతాడు. ఎందుకు? మన తెలివి పరిమితం. మెలకువతోటి ఉన్నప్పుడు ఒక తెలివి ఉంటుంది, నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక తెలివి ఉంటుంది, గాఢ స్వప్నం కలల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక తెలివి ఉంటుంది, గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక తెలివి ఉంటుంది. మన తెలివి మీరు చూడండి, మీకు బాగా కలగంటున్నారు. కలగనేటప్పుడు భయంకరమైనటువంటి దాహం వేసింది. కలలో వేసినటువంటి దాహాన్ని నిజమైనటువంటి బయట బిందెలో నీళ్లు తీర్చగలవా? బయట మెలకువతోటి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీకు బాగా దాహం వేస్తోంది. కలలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు మీ మెలకువతోటి ఉన్నప్పుడు దాహాన్ని తీర్చగలవా? కలలో నీళ్లు మెలకువతోటి ఉన్నప్పుడు దాహాన్ని తీర్చలేవు. కారణం, మెలకువతోటి ఉన్న నీళ్లు వాడికి మిథ్య. అప్పుడు మెలకువతోటి ఉన్నప్పుడు వాడికి కలలో నీళ్లు దాహం తీర్చలేవు. కలలో ఉన్నటువంటి స్థితి మిథ్య. సుషుప్తిలో ఉండేటటువంటి స్థితి కూడా మిథ్యే, అజ్ఞానంతో కూడి ఉంది. ఈ మూడు స్థితులలో శంకరాచార్యుల వారు అర్థం కావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి ఈ పొడిగా చెప్తున్నటువంటి సాహిత్యము, ఈ విజ్ఞానము, ఇది గనక అర్థం కాకపోతే శంకర్లు అర్థం కావడం కష్టం.
ఎంతసేపు ఉన్నా ఐగిరి నందిని నందితమేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే గిరివర వింధ్య శిరోదిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే అని పాట పాడతారు. అదేమిటో తెలుసా? ఆ శబ్దాలన్నీ మన నిజమైన ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పరాశక్తి తెలివి అనే ఓ తెలివిని చెప్పానే, ఆ తెలివితోటి ఈ మనస్సుని మెల్లిగా తీసుకెళ్ళి కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ స్తోత్రాలన్నీ పనికొస్తాయమ్మా. నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ. ఆ పరాశక్తే ఆ స్తోత్రము ద్వారా నిన్ను మెల్లిగా తీసుకెళ్ళటం కోసం స్తోత్రాలు చెప్పారు. ఈ స్తోత్రాలు ఎందుకు అంటే నీ స్వస్వరూపంలో నిన్ను చేర్చడం కోసం శంకర్లు ఇచ్చినటువంటి ఒక విధానం, ఒక శయ్య ఆయనది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పేటటువంటి ఈ మూలమైనటువంటి నిజ అద్వైత తత్వ జ్ఞాన భాండాగారాన్ని మనస్సులో పెట్టుకోకపోతే ఎప్పటికీ మనకు అర్థం కాదు. అందుకని మనకు తెలియాలి ఏమ్మా, రెండు అనేటటువంటిది మిథ్య. ఇప్పుడు నేను మీ ముందు ఓ చెంబుడు నీళ్లు పెడతా, నీళ్లు వేరు మీరు వేరు, ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా అమ్మ? నీళ్లు వేరు మనం వేరు, అంగీకరిస్తున్నాం కదా? బాగుందండి. ఇప్పుడు ఆ నీళ్లు మీరు తాగారు, నేను తాగిన చెంబుడు నీళ్లు అని ఎవడైనా చెప్పంగా విన్నారా ఈరోజు దాకా? నేను తాగిన చెంబుడు నీళ్లు అనే పదం ఎవరైనా వాడంగా చూశారా? ఎప్పటిదాకా నీకు భోగ్య వస్తువు కాలేదో అప్పటిదాకా నీకు ద్వైతం కనిపిస్తోంది, నీ అనుభవంలోకి రాలేదో అప్పటిదాకా నీకు ద్వైతం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ద్వైతం కనిపించిందా భయం నీలో ఉంటుంది. ద్వితీయాద్వై భయం భవతి. మరి నేను నీళ్లు ఒకటి కాకపోతే తాగాక ఒకటి ఎట్లా అయినాయి? ఎప్పుడు ఒకటి కాంది ఒకటి అయ్యే అవకాశం లేదు కదా, రెండుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. రెండుగా కనిపించినటువంటిది తాగంగానే ఒకటెట్లా అయింది? అలాగే ఈ సృష్టిలో ఈ బ్రహ్మాండంలో కనిపించే చరాచరమైనటువంటి అంతా కూడా ఆ పరాశక్తి తెలివితోటి కనుక మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః, అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకనే లలితా సహస్రనామాల్లో అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ. బహిర్ముఖంగా దొరకదండి అమ్మవారు. అమ్మవారు అంతర్ముఖం. ఎలా అంతర్ముఖం అంటే నీ మనస్సు నీ బుద్ధిని దాటిన తర్వాత తెలివయ్యాది. నీ గాఢ నిద్రలో నీ మాట పడిపోయింది, నీ మనస్సు పడిపోయింది, అప్పుడు కూడా నీ శరీరంలో ఆ తెలివి పనిచేస్తోంది. అందుకే యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ. ఆ పరాశక్తి లేకపోతే నీకు జీవం లేదు. డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్తారు, ఎవరో పెద్దవాళ్ళని తీసుకొని జాయిన్ చేస్తారు, 90 ఏళ్ళు వచ్చినాయి, లేదు 70, ఏదో రోగం వచ్చి తీసుకెళ్లారు. డాక్టరు సిలైన్ పెట్టి మందెక్కిద్దామనుకొని ఒక మాట అంటాడండి, హీఈస్ క్లినికల్లీ డెడ్ అంటాడు. క్లినికల్లీ డెడ్ అనే పదం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? అంటే మందు శరీరము అంగీకరించట్లేదు లోపలికి, అంటే ఆ తెలివి ఇంకా నాకు బయట వస్తువు అక్కర్లేదు అంటోంది. ఆ తెలివి నాకు బయట వస్తువు అక్కర్లేదు అని చెప్తోంది. నీ తెలివిలో నీ మనస్సులో నీకు బతకాలనే కోరిక ఉంది, కానీ ఆ తెలివి ఇంకా ఈ ఉపాధి అక్కర్లేదు అనుకుంది. అయిపోలా, క్లినికల్లీ డెడ్ కదా. అదే ఆ పరాప్రకృతి, ఆ పరాశక్తి. అందుకనే ఏ రోగం వచ్చినా ఈ స్తోత్రం చేయండి అయ్యా, ఈ భగవన్ నామం చేయండి అయ్యా, ఈ స్తుతి చేయండి అయ్యా, ఈ స్మృతి మీరు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకోండి అయ్యా. దేనికి ఇదంతా అంటే ఆ పరాప్రకృతి పులకరించిందంటే అన్ని రకాల వైద్యాలు ప్రకృతిలోంచే గుంజుకొని మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. ఆ పరాప్రకృతి కోపించిందంటే నువ్వెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఈ ఉపాధి అంతకు మించి దాటి ముందరికి వెళ్ళలేదు. ఈ శరీరాన్ని చూసుకొని మురిసిపోతామమ్మ. శరీరాన్ని చూసి తెగ మురిసిపోతాం. శంకరాచార్యులు వారు చెప్తారు, జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం అతః పుంస్త్వం తతో విప్రతః. జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం. జంతువుల్లో మనిషి జన్మ రావడం చాలా దుర్లభం అమ్మ, చాలా దుర్లభం.
నేను ఎక్కడ ఉపన్యాసానికి వెళ్ళినా, మళ్ళీ ఇంకోసారి శ్రీకాకుళం వచ్చినా ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి వాళ్ళకి చెప్తానమ్మా. ఈ ఒక్క సూత్రము సిద్ధాంతం కనుక మనకు అర్థమైంది అంటే మనల్ని మనం ఎలా నియంత్రించుకోవాలి, మనల్ని మనం ఎలా అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. జంతువుల్లో మనిషి జన్మ రావడం దుర్లభం. మనుష్యత్వం, ముముక్షుత్వం, మహాపురుష సంశ్రయం, ఈ మూడు కొన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యం ఉంటే తప్ప లభించదు అని చెప్తారు శంకరాచార్యులు వారు. మనుష్యత్వము ఎంతో పుణ్యం ఉంటే తప్ప రాదు. ఎక్కడి నుంచి పుట్టామమ్మా మనమందరం? ఇప్పుడు నేను చెప్తోంది వివేక చూడామణిలో శంకరాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి పంచీకరణం, అపంచీకృత పంచీకరణం, పంచీకృత పంచీకరణం, ఇవన్నీ కూడా అందులో అద్భుతంగా చెప్తారు. కాబట్టి మూలము ఆదిశంకరులే. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి దానికి ఎక్కడ నుంచి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. మనమందరం ఎక్కడి నుంచి పుట్టామమ్మా? మాతృగర్భం నుంచేనా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? తల్లి కడుపులో నుంచే కదా. పాపం ఆ తల్లి తను బతికుంటుందో, తను మరణిస్తుందో, తను ఏం చేస్తుందో, ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డదో, ఎన్ని శూలలు, ఎన్ని కష్టాలు పడ్డదో ఎవరికి తెలియదు. తాను బతికుంటుందో బతికుండదో తెలియదు. కానీ జన్మని మనకి జన్మనిచ్చింది. తాను చావడానికి సిద్ధపడి మనకి జన్మనిచ్చింది. ఇచ్చిందా ఇవ్వలేదా? శంకరాచార్యులు వారు అంటారు, అసలు ఒక్కొక్కసారి ఆయన స్తోత్రం చదువుతూ ఉంటే కంటెమ్మడి నీళ్ళు వస్తాయమ్మ. ఆస్థాం తాన ప్రసూతికాల సమయే దుర్వార శూలవ్యథ నైరుచ్యం తరుశోషణం మలమయి శయ్యాచ సాంవత్సరి. అమ్మా, నువ్వు ఎంత గొప్పదానివమ్మా. ఆ ప్రసూతికాల సమయంలో నీ కడుపులో నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పెడుతూ తంతూ నిన్ను ఎన్ని కష్టాలు పెట్టాను, ఎన్ని శూలలు, ఎన్ని గర్భశూలలు వస్తాయమ్మా, ఎంత నొప్పులు వస్తాయి. ఓ చిన్న దెబ్బ పైన వస్తేనే మనం భరించలేమే, ఓ చిన్న ఇది వస్తేనే ఆ తల్లి గర్భములో ఆ పిండము అలా తిరుగుతూ ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులండి. ఆస్థాం తాన ప్రసూతికాల సమయ దుర్వార శూలవ్యథ, ఎంత నొప్పి, ఎంత బాధ. అందుకనే మనకి వైరాగ్యాల్లో 3 వైరాగ్యాలు చెప్తారు. పురాణ వైరాగ్యము, శ్మశాన వైరాగ్యము, ప్రసూతి వైరాగ్యము. ఈ ప్రసూతి వైరాగ్యం ఎందుకు చెప్పారయ్యా అంటే చస్తే తప్పు చేయకూడదు. ఎంత బాధ, నొప్పి, కష్టం వస్తే ఆ తల్లి అనుకుంటుందండి ఆ ప్రసూతి వైరాగ్యాన్ని. అంటే అంత గర్భశూల భరించింది ఆ తల్లి. తల్లి యొక్క రక్తము చూడకుండా పుట్టినవాడు ఎవడూ లేడు ఈ భూమి మీద. చాలా కఠినమైనటువంటిదండి. అందుకనే మాతృరుణం తీరదు. సన్యాసం తీసుకున్నా శంకరాచార్యులు వారు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది వెనక్కి అంటే మాతృరుణం తీరదు. తల్లి యొక్క రుణం ఎవడు తీర్చలేడు. అందుకనే వేదం చెప్పేటటువంటి మొదటి మాట మాతృదేవో భవ. మొట్టమొదటి మాట మాతృదేవో భవ అని చెప్తుంది వేదం. ఎందుకయ్యా? తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా నీకు జన్మనిచ్చింది. అంత వచ్చి ఆ పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత వాడు అన్నాడట పెద్దయ్యే, అమ్మా నీకు ఇప్పుడు కాస్త 80 ఏళ్ళు వచ్చినాయి కదే, నీ రుణం తీర్చుకోవాలనుంది, నాకు ఏదైనా చెప్పవే, నేను నీ పని చేసి పెడతాను అన్నాడట. వద్దులేరా నాన్న, నువ్వేం తీర్చుకుంటావులే, వద్దులే అంది ఆ తల్లి. అబ్బే నువ్వు నాకు చెప్పు, నేను తీర్చుకోవాల్సిందే అన్నాడట. కాదులేరా నాయన అంది. కాదు, నువ్వు చెప్పాల్సిందే. ఏం లేదురా, ఒక్క రాత్రి నాతోటి పడుకోరా చాలు అంది. నాతో పాటు పక్కన ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పడుకున్నావు, పెద్దయ్యాక వివాహం అయ్యాక ఏనాడు వచ్చి పక్కన పడుకుంది లేదు, ఒక్కరోజు రారా నాన్న. అదేమిటే, దానికే రుణం తీరిపోతుందా? ఇది అన్నిటికంటే తేలికైన విషయం, వచ్చి పడుకుంటా అన్నాడు. వచ్చాడు, పడుకున్నాడు. 1 గంట ఆగిన తర్వాత ఓ చెంబు నీళ్లు తీసి ఆ పరుపు మీద పోసింది. ఉలిక్కి బడి లేచాడు. ఏమిటే ఈ పిచ్చి పనులు, ఏవో పడుకోమంటే పడుకున్నాను కానీ అబ్బెబ్బే ఏం లేదు లేరా, జారిపోయి పడిపోయినట్టుంది, పడుకో. కాసేపు అయింది, మళ్ళీ 1 గంట ఆగి పడుకున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకా చిన్న నీళ్లు పోసింది. వాడు వెంటనే లేచాడు. ఇక వాడికి కొంచెం కోపం వచ్చింది, ఏదో సర్ది చెప్పింది, పడుకున్నాడు. 3వసారి కూడా పోసింది, చచ్చే కోపం వచ్చింది, తిట్టడం మొదలుపెట్టాడు. అరే వెధవా, ఒక్కరోజు ఒక రాత్రి పక్కన పడుకొని 3 సార్లు చెంబుడు నీళ్లు పోస్తే ఇంత అరిచినటువంటి వాడివి ఎంతకాలం నువ్వు పక్కలో కూర్చొని పోస్తూ పడుకుంటూ ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటే సేవ చేసా, ఏం రుణం తీర్చుకుంటావురా నువ్వు? ఇది నీతోటి అయ్యేటటువంటిదా? కాదు.
నేను అన్ని రకాలైనటువంటి మలమూత్రాదులు ఈ కార్యక్రమం అంతా చేస్తూ ఉన్నా, ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు నేను పెడుతూ ఉన్నా, ఇన్ని రకాల కష్టాలు నేను పెడుతూ ఉన్నా, నా కొడుకు ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి స్థితికి రావాలని ఎవడైనా కొంచెం ఇబ్బంది పెడితే వీడు నాశనంగాను, వీడు పాడైతే పోతుంది అని తిట్టుకుంటామే. ఇన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా, ఇన్ని కష్టాలు నేను పెట్టినా కూడా నా కొడుకు ఉన్నతమైన స్థితికి రావాలని కోరుకుంటుంది. ఏమిటా తల్లి హృదయము, ఏమిటా మాతృహృదయము? అందుకే శంకరాచార్యులు వారు అంటారు, కుపుత్రోజాయే తక్వచిదపి కుమాత అనభవతి. దుర్మార్గమైన కొడుకున్నాడేమో కానీ దుర్మార్గురాలైనటువంటి తల్లి సృష్టిలో లేదు. శంకర్లు చెప్తారమ్మా. అంటూ ఆయన తల్లి మరణించింది అంపశయ్య మీద, చివర్లో అట్లా మరణించిన తర్వాత ఆయన అంటాడు, సాధారణంగా మరణించినప్పుడు ఏం చేస్తామమ్మా, అన్ని బియ్యం నోట్లో వేస్తాం కదా, నా రత్నాల కన్నా, నా ముత్యాల పట్టి, నా బంగారు కొండ, నా బుజ్జి, నా కన్నా అని ఏ నోరైతే పలికిందో ఆ నోట్లో అన్ని బియ్యం వేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందా అమ్మా నాకు. ఇవాళ ఎక్కడ ఆదిశంకరులు, ఎక్కడ అద్వైత వేదాంతము, ఎక్కడ ద్రవించి హృదయము స్రవించేటటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యము. ఆయనకి బాధై కాదు, తల్లిదండ్రుల పట్ల ఆ స్థాయిలో రుణం ఉండాలి, గౌరవం ఉండాలి. ఇది పిన్న వయసులో పిల్లలకు చెప్పాల్సినటువంటి జ్ఞానం. అరే ఈ సంసారంలో వచ్చి నువ్వు తాగే పాలో, నువ్వు తిరిగే గ్లాసో, నువ్వు తిరిగే బైకో, నువ్వు తిరిగే కారో ఇది కాదురా. ఆ నొప్పులు, ఆ తల్లిపడ్డ కష్టము, ఆ తల్లిపడ్డ ఇబ్బంది జీవితంలో ఏ క్షణం మర్చిపోయినా రుణగ్రస్తుడివయ్యే పోతావురా. ఈ తల్లికే ఇంత రుణం ఉంటే తత్సవిత్రు బ్రహ్మాండ జనమైనటువంటి ఆ తల్లికి ఎంత రుణం అండి. రహస్యం ఏంటంటే ఉద్భవించిన ఆ తల్లి కడుపులో నుంచే మళ్ళీ అన్ని తీసుకొని తింటున్నాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మనమందరం? మాతృగర్భంలో నుంచి వచ్చాం. ఈ మాతృగర్భంలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? ఊడిపడ్డామా కడుపులోకి? ఏమన్నా తండ్రి యొక్క వీర్యంలో నుంచి వచ్చాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? తండ్రి యొక్క వీర్యంలో నుంచి వచ్చాం. అంటే తల్లి కడుపులో పెట్టుకొని ఎలా చూసిందో, తల్లి కంటే ముందే తండ్రి కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకున్నాకేరా నువ్వు తల్లి దగ్గరికి పోయింది. అందుకని రెండో మాట పితృదేవో భవ. సత్యమా కాదా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? తండ్రి యొక్క వీర్యంలోంచి మాతృగర్భంలోకి వెళ్ళాం మనం. అదే విత్తనం, అదే నీ పూర్వపు ఋషుల యొక్క విత్తనం. ఈ విత్తనం ముందరికి వెళ్తేనే పితృవు యొక్క రుణం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రుణం తీర్చుకున్నవాడవుతాడు. ధర్మ సంతానాన్ని పొందితేనే పితృరుణం తీరుతుంది, లేకపోతే తీరదు. చెప్పండి అమ్మా. నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే, నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే. గోపికా బృంద విహారీ లాల్ की जय, गोविंद की. नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे. गोपिका बृंद विहारी लाल की, गोविंद की. నామము చేసుకుంటూ ఉండాలి. మన మనస్సు ఎంత సూక్ష్మమైందయ్యా అంటే క్షణాల్లో ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్క క్షణంలోనే ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడ ఉండదు, ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. బయట చప్పుడు వస్తేనో, ఎవరైనా ఒక మనిషి లేచి నిల్చుంటేనో, ఓ మనిషి ఇటు నుంచి అటు పక్కకు కదిలితేనో అలా వెళ్ళిపోయి దాని మీద నుంచి జారి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మీరు వింటున్నటువంటిది అద్వైత వేదాంత జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానాన్ని బహుపరాకుతో బహుశ్రద్ధతోటి వినండి. ఇవాళ మీ తల్లి కానీ మీ తండ్రి కానీ వాళ్ళు పెట్టేటటువంటి ఆహారము, వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి విద్య ఈ జీవితానికి ఉపయోగపడవచ్చు.
ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారిస్తున్నటువంటి ఈ జ్ఞానము తరిస్తే ఈ జన్మలోనే తరిస్తారు, లేదా ఇంకో ఉపాధి వస్తే ఆ ఉపాధిలోకి కూడా ఈ జ్ఞానం మీ వెంట వస్తుంది. అందుకని శ్రద్ధగా బహుపరాగ్గా ఇతరమైనటువంటి దృష్టి అటు ఇటు పెట్టకుండా జీవితంలో పనికిమాలిన పనులకి రకరకాలైనటువంటి వాటికి మన మనస్సును ఎన్నో చోట్లకి తిప్పాం. కానీ ఈ నిజాత్మతత్వ జ్ఞానం కోసం ఒక్కసారి తిప్పి ఇటువైపు కనుక చూస్తే ఈ బ్రహ్మానందానుభూతి ఎంత వైభవంగా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక అనుభూతి. నేను రేపు చెప్పబోయేటటువంటి గ్రంథము కూడా అద్వైతానుభూతి. అద్వైతానుభూతి అనేటటువంటిది చెప్పబోతున్నాను. అంటే అనుభవంలోకి అద్వైతాన్ని తెచ్చుకుందాం. మన మనస్సు ఆ అద్వైత అనుభూతిని పొందాలి. నేను ఎందుకు ఇంత ధైర్యంగా చెప్తున్నాను అంటే శంకరుడు చెప్పాడు ఆ మాట అద్వైతానుభూతి అని. నేనేమండి, ఆయన చెప్పాడంటే అది నిజం అంతే, రెండో ఆలోచన అక్కర్లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి అద్వైతానుభూతి మనందరికీ కూడా చాలా అవసరము. అద్వైతానుభూతిని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టుకోకండి. ఇది మహాభాగ్యము. ఎంతో తపస్సు చేస్తే తప్ప ఈ కాసిని ఘడియలు మనకి లభించట్లేదు జీవితంలో. ఇక్కడి నుంచి మీరు గోముక్కి వెళ్ళి గోముక్కు గంగలో స్నానం చేస్తే, స్నానము చేస్తే పాప పంకిలమంతా పోయి జ్ఞానము మనస్సుకి పట్టచ్చు. కానీ ఇక్కడే కూర్చొని ఆ జ్ఞాన గంగని ఆస్వాదించడం ఎట్లా అనేది ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు మనకి నేర్పిస్తున్నారు. శంకర తత్వ జ్ఞానము చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఇవాళ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉండి 3 రోజుల్లో మీది ఒక్క క్షణం వృధా చేసినా, నా సమయం ఒక్క క్షణం వృధా చేసుకున్నా దానివల్ల ప్రయోజనం ఇరువురికి లేదు. ప్రతి క్షణము జ్ఞానమయంగానే మనం జీవించాలి. ఆ దివ్య జ్ఞానము అనేది ప్రతి అరక్షణం మనం పొందగలిగితేనే ఇవాళ ఏర్పాటు చేశారు మా రామకృష్ణ గారు. ఈ ఏర్పాటు చేసినటువంటి దాని ఫలితం ఎప్పుడయ్యా? ఏ ఒక్క అక్షరము వృధా కాకుండా ఉంటేనే. 2 సంస్థలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయండి? అవసరం ఏమిటి అంటే, ఒక చీమ ఏ పని చేస్తుందో వాళ్ళు ఆ 2 సంస్థల తరఫున ఆ పని చేస్తున్నారు. చీమ చక్కగా పైకి వెళ్తుంది, మామిడి పండులో మాధుర్యాన్ని తీసుకుంటుంది, అక్కడే ఉండదు, కిందకు వచ్చి మిగతా చీమలన్నింటినీ తీసుకొని వెళ్ళి ఆ మాధుర్యానుభూతిని అందరితో కలిసి పంచుకుంటుంది. ఈ సంస్థలు ఎందుకు పెడతారు? వాళ్ళు ఏ అద్వైత తత్వ అనుభూతిని పొందారో, ఏ పరమాత్మతత్వ విభూతిని పొందారో, ఏ పరాప్రకృతి యొక్క ఆనందాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారో అది అందరికీ అందించాలి అనే సదుద్దేశంతో సంస్థలు పెట్టి చక్కటి జ్ఞానాన్ని ముందరికి తీసుకెళ్తారు. సార్థకమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నారు సత్సంస్థని పెట్టి. కాబట్టి శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటటువంటి పని చేయాలి. ఆ పనిని చేసుకుందాం మనం. పుట్టి చచ్చేటటువంటి పని కాకుండా దానికంటే గొప్పదై శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి జ్ఞానం ఏదుందో ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పొందుదాం. ఈ 3 రోజులు ఆ రసాస్వాదన చేద్దాం. పిల్లల్ని తీసుకురండి. చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొస్తే ఇవాళ నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ ఉపన్యాసం వల్ల భవిష్యత్తులో వాడు అధర్మము విధర్మము పట్ల పోకుండా అన్ని తర్పణాలు వదిలిపెడితే అందుతాయి. లేకపోతే ఈ శరీరము శాశ్వతం కాదు, ఈ శరీరములో నుంచి జీవుడు వెళ్ళాలి. మీరు జీవన్ముక్తులై ఈ జ్ఞానాన్ని పొందారా, వాడిచ్చినా ఇయ్యకపోయినా పర్వాలా. కానీ ఆ జీవన్ముక్త స్థితిని మీరు పొందకుండా ఈ ఉపాధిలోంచి ఈ జీవుడు గనక వదిలిపెడితే, వాడికి పిల్లలు కూడా తర్పణాలు వదిలిపెట్టకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ తాపాన్ని తట్టుకోవడం చాలా దుర్లభం. మామూలు తాపం కాదండి, తాపోపశమనార్థం అని చెప్పి మరి పోస్తుంటారు మొదటి 12 రోజులైతే. కాబట్టి మృత్యుభీతి మృత్యు భయము, నేను చస్తాను అనే విషయము ఎవడికి నమ్మకంగా ఉందో వాడు శ్రద్ధగా వింతీరాల్సిన విషయాలు చెప్తా. నాకు మృత్యువు లేదండి, నేను శాశ్వతం అనేవాడికి అక్కర్లేదు, ఇక్కడ రావక్కర్లేదు, వాళ్ళు వినక్కర్లేదు.
నాకు మృత్యు ఉంది అని ఎవరెవరికి తెలుసో వాళ్ళు మృత్యుభీతి పోగొట్టుకోవడానికి ఈ 3 రోజులు శంకర సాహిత్యాన్ని తెలుసుకుందాం. కాబట్టి మనమందరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? నేను ఎందుకు ఆపానయ్యా అంటే తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడ్డారో అనేది బయట నుంచి చప్పుళ్లతోటి తెలుస్తోంది నాకు. లోపల ఉండే జ్ఞానాన్ని బయటికి చెప్పాలి అనేటటువంటి తాపత్రయానికి అవతల నుంచి వచ్చే ఇబ్బంది ఎంత కఠినంగా ఉంటే ఇక తల్లి ప్రసవం చేసేటప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పడి ఉంటుంది. ఇది మనస్సులోకి వచ్చేది, అది శరీరము మనస్సు రెండిటికి ఇబ్బంది కలిగేది. అయినా ఒక్కసారి పిల్లవాడు రాగానే మర్చిపోయినట్టు మళ్ళీ లోపల నుంచి శంకర తత్వ విషయం బయటికి రాగానే అదంతా కొట్టుకుపోతుంది. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం అంటే తండ్రి యొక్క వీర్యంలోంచి వచ్చాం. బాగుందండి. మరి తండ్రి యొక్క వీర్యంలోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? అయ్యా ఒక్క క్షణం కుదిరితే ఆ తలుపు కూడా వేసేరా. మరి